بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ روس نے یوکرین کی عسکری تنصیبات پر بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ روس نے یوکرین کی متعدد عسکری تنصیبات پر اسکندر بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ حملے میں یوکرین کے ڈیفنس سسٹم مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق دو مختلف مقامات پر روسی فوج نے اسکندر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا۔ حملے میں یوکرین کے ایمونیشن ذخائر تباہ ہو گئے۔ حملے میں 3 ایئر ڈیفنس سسٹم، 3 ملٹی بیرل راکٹ لانچر، 2 ہاؤٹزر گنز اور 49 بختر بند گاڑیاں اور ٹینک تباہ ہو گئے۔ چین اور روس نے باہمی تعلقات کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ چینی وزیر خارجہ کی روسی ہم منصب سرگئی لاروف سے ملاقات ہوئی۔ اس حوالے سے خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق چینی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ چین اور روس باہمی تعلقات اور تعاون کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ بدلتی ہوئی عالمی صورتحال کے باوجود دو طرفہ تعلقات نے نئے چیلنجز کا مقابلہ کیا۔ چینی وزیر خارجہ کے مطابق دو طرفہ تعلقات نے ترقی کی درست سمت کو برقرار رکھا۔ عرب اتحاد کا یمن میں فوجی کارروائیاں روکنے کا اعلان۔ عرب اتحاد نے یمن میں فوجی کارروائیاں روکنے کا اعلان کر دیا۔ ریاض سے سعودی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق فوجی کارروائیاں روک دی گئی ہیں۔ ترجمان عرب اتحاد کے مطابق خلیج تعاون کونسل کی سیکرٹری جنرل کی درخواست پر کارروائیاں روکی گئی ہیں۔ ترجمان نے مزید کہا ہے کہ ماہ رمضان میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ دھمکی امیز خط بھیجنے والے ملک کا نام بتا دیا تو نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ مراسلے میں لکھا گیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی تو پاکستان کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں سینئر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ MKM حکومت کے پاس واپس آ جائے گی، جس کے بعد عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ میری جگہ لینے کی کوشش کرنے والوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، ملک کو فوج کی ضرورت ہوتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ملاقات کی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ وزیر اعظم ہاؤس پہنچے، جہاں انہوں نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی، جس میں DGISI بھی شریک تھے۔ ملاقات میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور اور دیگر معاملات پر گفتگو کی گئی۔ پینٹاگون کا یوکرین میں روسی نقل و حرکت کو پسپائی قرار دینے سے گریز۔ امریکی وزیر دفاع پینٹاگون نے یوکرین میں فوجی آپریشن کو کم کرنے کے روسی دعوے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ کیف کے گرد روسی نقل و حرکت پسپائی نہیں کہلائی جا سکتی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پینٹاگون کے پریس سیکرٹری جان کربی نے پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ ہمارا یقین ہے کہ یہ نقل و حرکت پسپائی نہیں بلکہ محض فوج کی جگہ بدلنے کی کوشش ہے۔ روس نے گیس کے لیے یورپ پر نئی شرائط عائد کر دی۔ روس نے واضح کیا ہے کہ روبل میں ادائیگی نہ کرنے والے یورپی ممالک کو مفت یا خیرات میں گیس فراہم نہیں کی جائے گی۔ کریملن کے ترجمان دمتری پیسکوف کا کہنا ہے کہ اگر یورپی یونین کے ممالک روبیل میں گیس کی ادائیگی سے انکار کرتے ہیں تو ماسکو کا خیراتی کاموں میں مشغول ہونے اور یورپ کو مفت گیس فراہم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں کو ایک بار پھر پر لگ گئے۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ WTI تیل کی قیمت $105 سے تجاوز کر گئی۔ یوکرین پر روسی حملے کے بعد سے عالمی طاقتوں نے روس پر پابندیاں عائد کی تو عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ کانگو ہیلی کاپٹر حادثہ، آرمی کا باغیوں پر UN ہیلی کاپٹر گرانے کا الزام۔ جمہوریہ کانگو میں ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہونے والی پاکستانی اور غیر ملکی فوجیوں کی لاشیں گوما پہنچا دی گئی ہیں۔ غیر ملکی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق کانگو میں اقوام متحدہ کے امن مشن ہیلی کاپٹر کانگو اور باغی گروپ M23 کے درمیان جھڑپوں کے دوران حادثے کا شکار ہوا۔ حادثے کا شکار ہیلی کاپٹر میں 6 پاکستانی جبکہ ایک سیریبین اور روسی فوجی اہلکار سوار تھے۔
हुकूमत जापान ने यूक्रेन से इनखला करने वालों को जापान आने की इजाज़त देने से मुतल्लिक बुनियादी मामला तय करने के लिए खसूसी मंदूब की हैसियत से वज़ीर इंसाफ को पोलैंड भिजवाने का इरादा ज़ाहिर किया है। वज़ीर इंसाफ की वापसी पर बाज़ पनाह गज़ीनों को इनके हमरा जापान आने की इजाज़त दी जा सकती है। जापानी वज़ीर आज़म का वज़ीर इंसाफ को खसूसी मंदूब की हैसियत से रवाना करने का मंसूबा और राह फरार अख्तियार करने वाले यूक्रेनी अफराद को जापान आने की इजाज़त देने के लिए हालिया तैयारियों का एक हिस्सा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कांगो में हेलीकॉप्टर हादसे में पाकिस्तानी फौजियों की शहादत पर अफसोस का इजहार किया। अपने ताज़ियती पैगाम में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस का कहना था कि एक पोमा हेलीकॉप्टर पर सवार अक़वाम मुत्तहिदा के 8 अमन फौजी शहीद हो गए हैं। हेलीकॉप्टर शिमाली कीवो में गिरकर तबाह हुआ। पाकिस्तानी टीम के ज़ेर इस्तेमाल ये हेलीकॉप्टर तसांजो के इलाके में जासूसी के मिशन पर था। परवेज़ इलाही का पंजाब असम्बली की स्पीकरशिप से मुस्ताफ़ी न होने का फैसला। काफ लीग के रहनुमा परवेज़ इलाही ने पंजाब असम्बली की स्पीकरशिप से मुस्ताफ़ी न होने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक स्पीकर परवेज़ इलाही तेज़ी से बदलती हुई सियासी सूरत हाल के पेश नज़र इस्तीफ़ा नहीं देंगे। वो स्पीकर पंजाब असम्बली के ओहदे पर रहते हुए वज़ीर आला का वोट लेंगे। इत्मीनान का वोट मिल जाने की सूरत में स्पीकर के ओहदे से मुस्ताफ़ी होंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मुल्क में महंगाई में कमी के लिए मुतअद्दिद मसनूआत पर आयद ड्यूटी टैक्स में कमी का ऐलान कर दिया। वैल्यू एडेड टैक्स की कटौती हफ्जाने सेहत की मसनूआत और तिबी आलात जैसी ज़्यादातर अशिया ज़रूरिया पर की गई हैं। रूस ने यूक्रेन पर हमले कम करने का ऐलान कर दिया। रूस ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ और शहर चरनीहिव के इर्द गिर्द अपनी जारहियत को बड़ी हद तक कम करने का ऐलान किया है। बरतानवी नशरियाती अदारे BBC की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन और रूसी मुज़ाकरातकार तुर्की में कई हफ्तों बाद पहली बार आमने सामने बैठे हैं और बराह रास्त बातचीत का दोबारा आगाज करते हुए रूस का कहना था कि वो कैफ और दूसरे शहरों में अपनी जारहियत को कम कर देगा। जनूबी कोरिया ने आज सियोल के जनूब मगरिब के करीब ठोस ईंधन से चलने वाला खलाई जहाज कामयाबी से खला में रवाना कर दिया। वजारत दिफा ने अपने एक बयान में कहा है कि ये एक अहम संग मील है जिससे जनूबी कोरिया की आज़ादाना खलाई जासूसी और निगरानी की सलाहियत को फ़रोग़ मिलेगा। सऊदी अरब में ख़वातीन को महरम के बगैर उम्रा की मशरूत इजाज़त। सऊदी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वजारत हज उम्रा का कहना है कि ख़वातीन को एक शर्त पर उम्रा के लिए वीज़ा दिया जाएगा। वो ख़वातीन जिनकी 18 से 65 साल तक की उम्र है, इनको महरम के बगैर वीज़ा दिया जा सकेगा। 2021 में वजारत हज उम्रा ने हर उम्र की ख़वातीन को बगैर महरम के ज़ियारत पर आने की इजाज़त दी थी, जिसमें सिर्फ ग्रुप के साथ आने की शर्त आयद की गई थी। भारतीय हुकूमत के मुताबिक 10 सालों में 1200 से जायद भारतीय फौजियों ने खुदकुशी की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय पार्लियामेंट में पेश किए गए आदाद शुमार के मुताबिक 1200 से जायद भारतीय फौजियों ने गुज़िश्ता 10 बरसों में अपनी जिंदगियों का खात्मा किया और सबसे ज़्यादा गुज़िश्ता साल सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स के अहलकारों ने खुदकुशियाँ की। भारतीय वज़ीर दाखिला बराए मुमलिकत ने पार्लियामेंट में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा है कि अहलकारों की खुदकुशियों के आदाद शुमार की तफसीलात बताएं। तहरीक अदम एतमाद MQM का मुतहिदा अपोजिशन की हमायत का ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मामले में मुतहिदा कौमी मूवमेंट MQM पाकिस्तान ने मुतहिदा अपोजिशन की हमायत का ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ, JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी ने कहा है कि सियासी इख्तलाफात को दुश्मनी मत समझा जाए। उन्होंने कहा है कि ये एक इम्तिहान का मरहला है, मुआहदे में ज़ाती या इज्तिमाई मफादात शामिल नहीं है। दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसे दौर हों जहाँ सियासी मुखालफत को दुश्मनी ना समझा जाए। उनका मजीद कहना था कि उम्मीद करता हूँ कि इन वादों और वादों से आगे काम करेंगे। हमारे मुआहदे की एक एक शिक पाकिस्तान के अवाम के लिए है। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।